अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान विच दहशतगर्दां दे ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ और ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਗਰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰਜੀ ਇਸਲਾਮ ਮਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਰਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਤੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਜੀ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਖਾਰਜੀ ਮੁਖਲਿਸ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜੀ ਮੌਲਵੀ ਅब्बास ਮਰਕਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਬੈਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਇਤਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ उस मकामी ज़राए ने जोड़ा मुख्तलिफ इलाकों फ़िज़ाई हमलों की इतलात जोड़ा है वो आए ने, लेकिन जानी या माली नुकसान की हतमी तफसील हाल तक जोड़ा है उन्होंने उस तरफों जोड़ा है वो जारी नहीं की गई। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इन्होंने हमलों का मकसद सरहद पर होने वाली मुबैना दहशतगर्दी को रोकना और मुल्क अंदर जोड़ा है अमनो अमान को यकीनी बनाना सी। दूजे पासे आज़ाद और गैर जानबदार ज़राए की तस्दीक का इंतज़ार भी किया जा रहा है ताकि जी सूरत हाल है वो मज़ीद क्लियर हो सके। अफगान तालिबान रजीम जोड़ा है वो दहशतगर्दां की पुश्त पनाही जी होती है वो हुण बेनकाब हो चुकी है, जदों कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई तो मुतासरा इलाकों तक मीडिया की रसाई रोक दी गई है। पाकिस्तान ने मुसद्दका ते काबिल एतमाद इंटैलीजेंस मालूमात की बुनियाद पर अफगानिस्तान दहशतगर्दां के मराकज़ को ठिकाणा निशाना बनाया सी ते तबाहशुदा ठिकाणिਆਂ ते मीडिया पाबंदी नाल अफगान तालिबान रजीम की मुनाफकाना रविश ते दहशतगर्दां की पुश्त पनाई जी है वो खुल के सामने आ गई है। दी साउथ एशिया टाइम्स ये दस रहे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई तो मुतासरा मकामात ते अफगान मीडिया ते शहरियों की रसाई रोक दी है। जेड़े ये रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला बहसूद दे एक मलबे की जड़ा फुटेज जारी की है, बाकी तबाहशुदा ठिकाणिਆਂ के बारे कोई रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक पख्तिका खोस्त ते नंगरहार दे रिहायशियां ने दस्सिया है कि फ़िज़ाई हमलों के फौरन बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेरे च ले लिया। मकामी शहरियों के मुताबिक दहशतगर्द कई सालों तो इत्थे अपने खानदाना नाल रिहाइश पजीर सन। खुगानी नंगरहार खोस्त ते दूजे जड़े मकामात ने उत्थे तक जी सहाफ़ियों की जी रसाई है उहदियां दरखास्तां मुस्तरद कर दित्तियां गईयां। ये पाबंदियां हलाकतां की असल तादाद ते कार्रवाइयां के मुकम्मल असरात बारे सवाल खड़े कर रहे हैं। माहरीन ने दस रहे हैं कि आज़ाद मीडिया को रसाई ना देना इस तअसर को मजबूत करता है कि तालिबान रजीम ज़मीनी हकायक को छुपाने की कोशिश है। माहरीन के मुताबिक मुस्तनद शवाहिद तो वाज़े होता है कि अफगानिस्तान फितनतुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमां लई महफूज पनाहगाह बन चुके हैं। मीडिया ते पाबंदी इस गल की भी अक्कासी करती है कि तालिबान रजीम की मुकम्मल सरपरस्ती जड़ा है वो अफगानिस्तान दहशतगर्दां की ठिकाने जड़ा है वो इन्हां दी सरपरस्ती ही मौजूद ने। बलूचिस्तान के ज़िला पेशीन भी जड़ा है एक ऑपरेशन होया वो भी तुहानूं तफसील दस दईए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दां की मौजूदगी की खुफिया इतलाह ते एक कामयाब ऑपरेशन किया जिस दे नतीजे 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एक कार्रवाई फितनतुल खवारिज नाल ताल्लुक रखने वाले उन्होंने अनासर के खिलाफ की गई जिन्होंने भारत की पुश्त पनाही हासिल सी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ते दहशतगर्दां विच फायरिंग का तबादला होया। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर ने गिरफ्तारी तो बचने लई जड़ा अपने आप को धमाके नाल उड़ा दिता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई तो बाद जय वकूआ तो वड्डी मिकदार असला ते बारूदी मवाद भी कब्जे में लिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके दहशतगर्दी दी कई संगीन वारदातां मुलविस सन ते मासूम शहरियां समेत कानून नाफिज करने वाले इदारियां निशाना बनाते रहे सन। दहशतगर्दां के मुकम्मल खात्मे यकीनी बनाने लई फोर्सेस वालों इलाके सर्च ऑपरेशन भी जारी सी तां जो किसी मुमकिन खतरे को खत्म किया जा सके। ये सारा मामला जोड़ा है चल रहा है, दहशतगर्दी जारी है, मासूम शहरियां साडे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारां निशाना बनाया जा रहा है।
अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है प्रॉक्सी के तौर पर, और जोड़ा भी दहशतगर्द पाकिस्तान आता है जो वह डेटा कढ़िया जाता है तो वही अफगानी होंदा है। अफगानी जी अबूरी रजीम है तालिबान रजीम, ये इन्हों कर आलदो एक मुआहदा पाकिस्तान का हो चुका है, तो आखिर ये तालिबान रजीम दहशतगर्दां अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने तो रोकने नाकाम क्यों है, तो उन्होंने कार्रवाइयां किस तरह जोड़ा है वो उन्होंने पीछे को सपोर्ट दे रहा है और नज़रअंदाज कर रहे इस सारे मामले पर गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। उन्होंने पूछेंगे कि मामला क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दसो कि पाकिस्तान ने जोड़ा है कोई मुसद्दका इंटैलीजेंस इतलात के उत्ते कार्रवाई की है अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात ते। पहले तो यह दसो कि यह जी कार्रवाई है इन्हों तुसी किस तरह वेख रहे हो, और एक कार्रवाई क्योंकि साढ़े वज़ीर दिफा साहब भी गुज़श्ता 1-2 दिन पहले इंटरव्यू कह चुके हैं कि जी हुण असीं कार्रवाई पहले भी कर रहे सां ते हुण भी करांगे, असीं छोड़ांगे नहीं, साढ़े पासे कार्रवाई होगी तो कार्रवाई असीं फिर जाके अफगानिस्तान जी करांगे। ये जी कार्रवाई है इन्हों किस तरह वेख रहे हो सर? अपने डिफेंसिव जी उहदा हक बनता है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, उसके मुताबिक कार्रवाई की तो अपनी सॉवरेनिटी को इफेक्टिव किया है जी। वरना तो तुसीं आए रोज देख रहे हो कि पाकिस्तान जितना मौका दिता है जी डायलॉग नूं, जितना मौका दिता है बातचीत नूं, तुर्की च वेख लियो, साडे कतर विच बातचीत हुई है, तो तालिबान नूं यही पाकिस्तान कह रहा है कि जिहड़े तरीके तालिबान पाकिस्तान के फितरल खवारिज के लोग अफगानिस्तान की सरजमीन पर रह रहे हैं वो पाकिस्तान वास्ते एक खतरा बने हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। फिर रीसेंट पास्ट में तुसीं वेखते हो जितने भी हाई प्रोफाइल अटैक्स होए ने, चाहे वो इमाम बारगाह होए तरलाई दी, चाहे वो बाजोड़ दी जिहड़ी सुसाइड बमिंग हुई है वो होवे, या बन्नू विच जिहड़े वाकयात होए ने, साडे जिहड़े कर्नल साहब तो एक सिपाही साडे अमानत शहीद होए ते वो सारे वाकयात दे ताने बाने अफगानिस्तान नाल मिलदे ने। 70% जिहड़े सुसाइड अटैकर ने या जिहड़े टेररिस्ट एक्ट 70% लोग जो अफगानी शामिल ने जी। और उस तो अलावा फिर पाकिस्तान के जो लोगों ने पनाह दी हुई है, जिन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पूरा मौका दिता है डायलॉग, पूरा मौका दिता है गलबात के जरिए इस मामले को हल किया जाए और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हासिल की जाए अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान की। बट अनफॉर्चुनेटली हालात इस तरह के बढ़ा दिते गए हैं कि जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के लोग ने वो अनफॉर्चुनेटली जी वॉर इकोनॉमी है या टेररिज्म नाल रिलेटेड जो पैसा है वो उन्होंने प्रायोरिटी है। अफगानिस्तान भी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं, पाकिस्तान भी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं, तो फिर जो ये चीज़ें प्रायोरिटी हो जाएगी तो कदे भी अमन उन्होंने सूट नहीं करता। अमन उन्होंने सूट बिल्कुल इस वक्त नहीं करता जो वो फ्रिक्शन जी है या लड़ाई जी है या जो इस तरह के हालात ने उन्होंने सूट करते हैं टू स्टे इन पावर, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਟੋਨਮੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਟਰੈਂਸ ਰੀਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जनरल साहब एक मुआहदा भी होया सी पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के जोड़े तालिबान रजीम इन्होंने दरमियान, और ये उन्होंने तरफ को कहा गया कि असी अपनी जी सरजमीन है वह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजह क्या नज़र आई है कि जो तालिबान रजीम है ये दहशत गर्दां के खिलाफ कार्रवाई तो गुरेजा क्यों है? पहली गल तो इस तरह जी कि तालिबान चाहे अफगान तालिबान ने या पाकिस्तान के तालिबान ने ये एक सिक्के के दो रुख है जी। इन्हों का जो लिंकेज है वो टेररिज्म नाल इस्टैबलिश हो चुका है। जिस तरह मैं पहले सवाल के जवाब च कहा कि जो अफगानिस्तान के तालिबान ने दे आर नॉट इंटरस्टेड टू गवर्न काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के लोग भी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं। फिर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग ने भी इसी टैररिज्म नाल जुड़ना चाहते थे। एक दूसरे असीं सादे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो डॉलर हासिल करने की इन्होंने लत पै गई है। पहले रशिया के खिलाफ जो जंग हो रही थी तो लॉट ऑफ डॉलर्स वर फ्लोइंग इन, अमेरिका तो आ रहे सन, पैसा बड़ा आ रहा सी, बाकी इंटरनेशनल कम्यूनिटी तो पैसा बड़ा आ रहा सी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खत्म होया तो जो अमेरिकन आए तो इतने सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, फिर भी पैसे का फ्लो हो रहा सी। हुण भी अमेरिका उन्होंने कुछ पैसा हाले भी दे रहा है जी, तकरीबन 40-45 मिलियन डॉलर के करीब दे रहे उन्होंने। तो उस तो इलावा फिर उन्होंने प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट्स मिल गए हैं, स्टेट्स लाइक इंडिया, ये वही इंडिया जो 2021 में सिक्योरिटी कौंसल में तालिबान के खिलाफ करारदाद लैके गया सी, जो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता सी। हुण वो प्रॉक्सी स्पॉन्सर बन गया तो वो पैसे नाल नंबर 1 ते उन्होंने प्रायोरिटी चलेगी जी। नंबर 2 तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ये सारे जो लूज नहीं करना चाहते। एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप, उन्होंने जी बिजनेस मॉडल है ना टेररिज्म का बिजनेस मॉडल उसे सूट करता है। तो हकानी भी उन्होंने नाराज नहीं करना चाहते, कंधारी भी उन्होंने नाराज नहीं करना चाहते, मुल्ला याकूब भी उन्होंने नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने डर यह लगता है कि
ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ISKP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰਾ ਅਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। तो लाइक एनी टेररिस्ट इन द वर्ल्ड ना इन्हों का कोई रिलीजन है, ना इन्हों की जात है, ना कोई इन्हों का मजहब है, ना कोई मुल्क है, ये टेररिज्म नाल रिलेटेड ते इन्हों लूज नहीं करना चाहते। एंड थर्डली वो पाकिस्तान नू रीजन विच और अपने डोमेस्टिक लोगों को क्वर्स करके रूल करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के लोगों को भी रूल जो है वो कुर्जन ते इंटिमिडेशन के थ्रू करना चाहते हैं। तो यह चंद वजूहत है जिसकी वजह नाल लोग उनके खिलाफ जबानी कलामी तो कह देंगे ने पर एक्शन लैण की हिम्मत नहीं करते। ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਰਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्या ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਤਾਇਜ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ them ਅਲਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਾਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ DC ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਕਾਸਟ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 2003-4 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣਾਈ ਗਈ कि जी ये वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं हो सकते थे, उज़्बेक्स भी हैं ते फॉरेन टेररिस्ट भी हैं ते बड़ा टफ हो जाएगा ते फौज के वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੋੜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਤ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨੋਬਡੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪੀਕਸ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। और गलबात करने तो पहले, डायलॉग तो पहले, डिप्लोमेसी तो पहले यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस। तुसें एक हालात पैदा करने होंदे ने जिससे तुसी गलबात ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਬੀ ਐਟ ਦ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ, ਹਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫॉर देमसेल्व्स, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਾਇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲਈ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਸੂਸੀ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਨਾਲ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਹੱਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋਹਰੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਮਾਸ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਹਮ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਤੇ ਮਦਨੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਸਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਜੋਹਰੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਇਲਾਕਾਈ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਤਾਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਐਲਚੀ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਛੋੜਨ ਦਾ। ਵਿਟਕੋਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਕਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਰਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕੂਵਤ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਿਆਰਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੇ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਫਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਫॉर ਐਨੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਾਂ ਫॉर ਐਨੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और उससे अगे ईरान काम भी नहीं कर रहा और प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कह रहे थे कि मैं इतना मिलिट्री बिल्टअप कर लिया, इतना मिलिट्री जोड़ लिया थे, इलाके से थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन ईरान पॉलिसी कैप्चुलेशन से मन नहीं रहा, अपने ਜਿਹੜੀ उसकी एक ਜਿਹੜਾ स्टैंड है उस तो हट नहीं रहा। इसकी वजह की इसका मतलब है कि ईरान के कोल और भी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज हैं। ये बड़ी खतरनाक एक सिचुएशन हो चुकी है। बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन ऑफिस कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, जंग हो भी सकती है। बट मैं जाती तौर पर समझना कि इस वक्त सारे बिल्डअप का मकसद जो है कोरिया ने एक इंटिमिडेशन है ताकि ईरान जो है वो अमरीका की शराइत के बड़े नज़दीक, मैं नहीं कह सकता कि 100%, बट वेरी क्लोज टू वट एवर दे वांट, वो उन्होंने नज़दीक अपनी शराइत के नज़दीक उन्होंने कोई सक्सेसफुल गलबात हो जाए। और एक गल मैं तुहानू दसदा कि फॉर द रीजन एंड खास तौर पे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है बड़ा जरूरी है कि ये डिप्लोमेटिक तरीके नाल गलबात दे नाल ये मामलात हल हो जान ते फिर ही सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा होगा, वरना सारिਆਂ ਦਾ बड़ा नुकसान होएगा। जनरल साहब, ईरान ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੀਦ ਵਰਬਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ईरान ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ईरान ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ईरान ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ईरान ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ तो बिल्कुल जी और इसके स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान उत्ते भी आने ने अगर ईरान के अंदर वो आ जाते ने एक इसका मतलब तो है कि इनडायरेक्टली ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦ ਕਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ईरान ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਇਨਪੁਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਜੀ it can be a very it was a bridge also between Iran and America past ਵਿੱਚ ईरान ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੈਲੀ ਜਾਰਡਨ ਵੈਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ईरानियन ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲੁਕਾਤ ਔਰ ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन तो गल करेंगे कुछ सियासी मामलात ते तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जोड़े ने वो शिद्दत अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही अलीमा खान ने एक इंटरव्यू दिता जिद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोनुमावा शेर अफजल मरवत अली अमीन गंडापुर इन्होंने सारा के मामलात उत्ते बड़ी खुल के गल की लेकिन इस इंटरव्यू में लेके हुण दसिया जा रहा है कि शानदाना गुलजार साहब ने अपने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना बड़ा सख्त रद्द अमल दिता है। शानदाना गुलजार ने व्हाट्सएप ग्रुप में बगैर ना ले ये कहा कि ऐसे बयानात देखने को मिल रहे हैं जिन्हों का सबब जोड़ा है वह सदमा बुढ़ापा तो शदीद जहनी दबाव है। उन्होंने मजीद कहा कि इस उम्र में खवातीन घर में जोड़ा है वह पोते दोतियां जोड़ा है वह बेहतर है खिडाण पार्टी को 8 फरवरी वाल तवज्जो देने की जोड़ा है कोशिश करनी चाहिए तो उन्होंने बसंत की वीडियो भी मौजूद है। ये मामला तो है शानदाना गुलजार का। दूजे पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जोड़े रीसेंट इंटरव्यू सन उन्होंने हवाले उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नाल मुतलक गल्लां नूं जिहड़ा है वह मनघड़त करार दिता। उन्होंने कहा कि असीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पार्टी ने उन्होंने खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे सन। उन्होंने मजीद किया कि अली अमीन गंडापुर तो गुजारिश की गई है कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान माजरत करके अपने वड्डेपन का मुजाहरा किया तो पार्टी की तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। अच्छा जी मुस्लिम लीग नून है या जोड़े विफाकी वज़रान है वो भी इमरान खान की सेहत के हवाले नाल गल्लां हाले भी कर रहे हैं। सरदार एयाज सादिक साहब ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाज बारे अफवाहां फैलाइयां जा रही ने। उन्हें आख्या कि जदों तक डॉक्टर
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ तो शुरू है। अलीमा खान साहबा ने एक इंटरव्यू दिता है और उन्होंने उस इंटरव्यू किया है कि जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान दे उन्होंने तरदीद की है कि वो इमरान खान की सेहत से सियासत कर रही ने। उन्होंने ये कहा कि जी पार्टी कुछ जेडे साढ़े पार्टी रहनुमा ने कि अगर वो लड़ना नहीं चाहते तो फिर वो साइड पर हो जाए। अलीमा खान का कहना से इंडिपेंडेंट उर्दू नाल खसूसी इंटरव्यू अलीमा खान ने अपने कैद भाई की जड़ा सेहत लाई वो कहने कि जी असी बड़े ही फिक्रमंद हाँ। उन्होंने यह कहा कि मेरे जोड़े भाई ने यानी बानी चेयरमैन PTI उन्होंने अख ते असी सियासत नहीं कर रहे बल्कि नज़र ते सेहत जो साड़ी पहली प्रियारिटी है। उन्होंने खानदान की तरजीह सेहत है और इलाज जो हर कैदी का हक होंदा है। एक सवाल के जवाब उन्होंने कहना सी कि बाज़ PTI रहनुमा जोड़ा है बयानात तू नालान ने मेरे बयानात तू तो वो समझते हैं कि वो सियासी मामलात मुदाखलत कर रही हैं। अलीमा खान ने आख्या कि मसला यह है कि इमरान खान जेल ने तो असी उन्होंने पैगाम रसां अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा देने का पैगाम इमरान खान ने साढ़े हाथ नहीं भेजा बल्कि जेल मीडिया नाल गुफ्तगू करते हुए कहा सी। गुज़श्ता दिन अली अमीन गंडापुर जड़ा है उन्होंने एक इंटरव्यू भी जड़ा है वो वायरल होया सी जिस उन्हें शिकायत करते हुए नज़र आए कि इमरान खान उन्होंने बारे गुमराह किया गया तो जे उन्होंने बस होंदा तो अलीमा खान इमरान खान नाल मुलाकात न करन देंदे। वो जवाब इन्हों का कहना सी। उहदे दूजे पासे अगर वेखीए तो शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े एक्टिव ने। वो भी दावे कर रहे हैं कि मार्च जो 2026 वो सुहेल अफरीदी की वजारत आखिरी महीना होएगा तो मरवत ने मुतअद्दिद बयान पार्टी ते रहनुमावां के दरम्यान इख्तलाफात के मामलात की तफसील बयान की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल वाबस्ता शेर अफजल मरवत का कहना सी कि अलीमा खान इतनी मेहरबानी क्यों कर रही ने। उन्हें सुहेल अफरीदी नूं भी वाट लगी हुई है और उसके अलावा रिलीज़ फोर्स बनाने के हवाले उन्होंने कहना सी कि अलीमा खान का ही मुतालबा है ये जी रिहाई फोर्स है तो बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जिंदगी इन्हों की भैन ने तबाही मचाई हुई है। उन्होंने अलीमा खान के उत्ते भी बड़ियां गल्लां कीतियां। बहरहाल पार्टी के अंदरूनी मामलात ये जी रिहाई फोर्स है ये कि जड़ा सूरत हाल अख्तियार करेगी और बाकी सियासी मामलात के चल रहे हैं। सारे मामले की गल करने मेरे नाल मौजूद ने जनाब फैसल चौधरी एडवोकेट साहब सीनियर सियासतदान ने वकील ने और तहरीक इंसाफ नाल वाबस्ता ने। उन्होंने पूछांगे कि जी मामला है कि बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब तुसी मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दस दो ये दो धड़े भर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक पासे अली अमीन तो शेर अफजल मरवत वो पार्टी नज़र आती है, दूजे पासे अलीमा खान साहबा के अपने इंटरव्यूज़ ने और अपने मामलात ने एक चल के रहे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं? ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੜਵੀ ਕਸੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਆ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। फैसल चौधरी साहब ये दसो कि क्या जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब नूं अपनी पार्टी कोल अपनी रहनुमावां जिहड़े पार्टी दे ने उन्हां कोल कोई बड़ी तवक्को सी लेकिन वो तवक्को पूरी नहीं हुई इस वजह तो गुस्से च ने और बहुत कुछ जिहड़ा है इस हवाले नाल ते तुहाडा क्या समझना है? तुसीं ते मुलाकातें कर चुके इमरान खान साहब नाल जिहड़े इमरान खान साहब दे तवक्कुआत सन क्या पार्टी दे रहनुमा या उन्हां दे जिहड़े वर्कर ने उन्हां दे तवक्कुआत ते पूरे नहीं उतरे? ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੀ PTI ਦੀ ਜਿੱਤਨੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਖਲੋਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਜ਼ਰਕਜ਼ਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਛਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੌਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੋਕੋ ਸੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। फैज़ चौधरी साहब एक और मामला भी है, सदर जरदारी साहब अजकल बड़े गुस्से च ने और वो गुस्सा जड़ा है वो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उतार रहे हैं और मुसलसल जड़ा है उन्होंने जितने भी बयानात आ रहे हैं वो PTI नू टारगेट कर रहे हैं। की वजह नज़र आ रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मे बी इमरान खान साहब की क्योंकि रिहाई दियाँ कोई गल्लां चल रही ने, कोई हुकूमत थोड़ा नरम रवैया अख्तियार कर रही है, तो जरदारी साहब परेशान ने, यही वजह या कोई और वजह भी नज़र आ रही है? ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਡੀਲ ਆਫਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ PTI ਦੀ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ सही ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 3400 ਦੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ जी जी ਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ठीक ਨੂਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो आखिर च दस दो अपना फैसल भाई कि एक तो जी रिहाई फोर्स बनाई गई है, उस हवाले नाल तुहाडा क्या मौकफ है? ये रिहाई फोर्स कोई किरदार अदा कर सकेगी? तो शरफ सर मरवा साहब कह रहे हैं आखिरी महीना है सुहेल अफरीदी का है तो फारिग हो जाएंगे, और अली मीन गंडापुर साहब की वापसी के हवाले नाल गल्लां हो रही हैं, तुहानूं की नज़र आ रहे? ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ जी ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ठीक ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਆਈਨੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਤੇ सही ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ जी ਨੇ जी ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਚੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ठीक ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਵਧੀਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚੋਇਸ जी ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖਾਲਫ सही ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ जी ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਮੈਚੁਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामला ते गल करेंगे।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਮ ਉਮਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਬਾਲਿਗ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਉਮਰ ਫਰਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਅਗਰ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।